ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ ಭಾಗವತರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಲಿ, ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸಂಘದ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ, ಆದಾಯದ ಮೂಲ, ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಡಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕು. ನಿಯಮಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗಿಲ್ಲ. ಸಂಘದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿಸಲಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಪತ್ರ ಇದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 100 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರು ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಿತ್ತು, ನೋಂದಣಿಯ ವಿಷಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಯಾಕೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು. Karnataka government has directed the activities of RSS are secretive and it must register. What is your response? I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. And we are not secretive. We are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics. And all these things, gimmicks are being tried. Don't do that. We are used to it. After say 10-15 years of starting of Sangha, we had to face all these things. We are used to it. If they don't happen, we feel something is amiss. So I don't need to respond. Sangha started in British times. And Sangha started as a public will. I narrated you how that churning of minds went on. And the all accepted conclusion was taken up and worked upon. That was the Sangha. So it doesn't need any restrictions. Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. Those who want to have funds from the government, they require registration. That has to be there. But Sangha, government knows Sangha is there. Government banned us twice. And that ban was released. Once by court order, another by Satyagraha. So government knows. They banned RSS. That means they knew RSS is there. RSS is recognized. So all this has happened. Over 100 years, nobody told us that you must register. Our constitution, written constitution, is with the government. We have submitted it in 1950s. Therein government would have said, okay, all is well, but you have not registered. First register, then we will accept. They did not say that. So why should I respond? All this is politics. Nothing serious. They want to, in some way, on one side hamper the Sangha work, on one side create doubts in the minds of people. But that is no more possible because people know us. They say we are secretive. Our Karyakartas live in all localities. People are daily seeing them. Our shakhas are on open grounds. People are daily seeing them. We have public programs. We have such a enormous outreach in this year. In every block we had Hindu Sammelan. So all these things, they are not possible if we are secretive. ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿರುವಂಥವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಂಘದ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂಥವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ, ಈ ಪತ್ರಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ ಏನು? ಅದಿತ್, ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ RSS ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು,
ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಇರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಇರಲಿ ಅದೊಂದು ಭಾಗ. ಬಟ್ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಈಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ್ರು RSSಗೆ. RSS ಸರಸಂಘಚಾಲಕರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು ನಿನ್ನೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಇದು. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆವಾಗ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ನಾಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಈಗ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ RSS ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಇದರ ಕಾನೂನು ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದವ್ರು ಯಾರು? ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅವರು. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗ ಪತ್ರಗಳು. ಮಾಡಲಿ, ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಬಟ್ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಜೇತ್, ನಾನು 10 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸಂಘದವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು. ಈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿ ಏನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೋತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ತಗೋತಾರೆ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಇದು ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗದೆ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಇದೀಗ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗದೆ ಸಂಘ ಕೆಲಸ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಆಪರೇಟ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು 1947ರಿಂದ 1989 ನಂತರ 2004ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ RSS ಕೂಡ ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸಂಘ RSS ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ರೀತಿ, ನಾವೇನು ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್. ನಾವೇನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವೆಂದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ರೀತಿ ಏನು ಸೀಕ್ರೆಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕವಾಯತ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ನಾವು ಸಂಜೆ 1 ಗಂಟೆ ಶಾಖೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ನಾವೇನು ಸೀಕ್ರೆಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಪತ್ರ ಬರೆದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹೇಳಿಯಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ತದ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು? ಇದು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.